where the cabinet apparently has almost approved to remove it, leaving all our wildlife exposed. 1,500 elephants have died in last 4 years. Yesterday, another elephant was shot dead. So this is an important one because we may not be able to see, our children will not be able to see any elephants in another 5 years or 10 years from now. Thank you. This is the cabinet decision that was arrived at, I think, about a week ago, which basically allocates certain lands which are presently under the Department of Forests, right? And they are being handed over to the district secretaries and the divisional secretaries. Now, the methodology adopted by the government to popularize this decision is the fact that they are trying to give the China cultivators of our country some assurances, saying that this process is taking place in order to ensure that the China cultivators are able to cultivate large tracts of land. Now that is the excuse that this government is using. See, they are interpreting this move as a method to help the farmer communities in our country, which is not the case. Because already there are talks between the government and local conglomerates and multinationals, to provide large tracts of land, similar to handing over large tracts of land in Monaragal district and Kulonnaruwa, which happened during the previous, when present Prime Minister Mahinda Rajapaksa was the president. At that time, a company called Dole, that particular company was given large tracts of land, both in Monaragal district and Kulonnaruwa district. And of course, that is the aim of this government, to provide local conglomerates and largely the overseas multinationals with these lands for cultivational purposes. So I have to tell you, they are popularizing this move by giving it a kind of a populist interpretation or a kind of a populist cover by saying that these lands will be distributed among the farmer communities who do not possess land right at this very moment. So I have tweeted and I have also expressed my displeasure at this move, and soon as we are victorious and that we come into government, I will ensure that this decision will be rescinded. කඩකට චාත්තාගම කොවිඩ් අවස්ථාවේ මිනිසුන්ට රස්සාවක් නැහැ. අපේ මත්තර ව්‍යාපාරෙක ඉඳලා ඉන්නේ. අපේ මිනිසුන් පටි ගන්න බැරුව නමුත් මේ වගේ අවස්ථාවක් කොතුමා පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් කටිය කියලා දෙන්න කොහොමද මේ මොකක්ද 20000 කොහොමද මේක දෙන්නේ? ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි මේ මාගේ ප්‍රශ්නයට. දැන් මම මේක ගැන පුළු පිළිතුරක් දෙනවා. මම ඉල්ලීමක් කරනවා සියලු දෙනාටම සාවධානව අහුම්කම් දෙන්න. ඔබතුමා අහලා තියෙනවා 1929 සිට 33 දක්වා තිබුණු ලෝක ආර්ථික අපපාතය. The great world economic depression
ඔබතුමා දන්නවද මේ සිදු වුණු ආර්ථික අවපාතයට වැඩි අගතිගාමී ඒ කියන්නේ වඩා දරරු ආර්ථික අවපාතයක් දැන් ඇතිවෙලා තියෙනවා. එතකොට 1929 සිට 33 දක්වා 1933 දක්වා මොනවද ඒ කාලේ රටවල් මේ ආර්ථික අවපාතයෙන් ගොඩ එන්නට කරපු දේ? දැන් ඒගොල්ලෝ අනුගමනය කරා ජෝන් මේනර්ඩ් කේන්ස් මොන Google කරලා බලන්න. ජෝන් මේනර්ඩ් කේන්ස්ගේ aggregate demand management theory. ඒ තමයි ආර්ථික අවපාතයක් සිදු වෙනකොට resources funds සම්පත් ඉන්ජෙක්ට් කරන්න ඕනි කන්නේ. හරි. එහෙම ඉන්ජෙක්ට් කරාම කඩාවැටුණු ආර්ථිකයේ ගොඩේ. හරි. එතකොට අමුඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒ කාලේ 30 ගණන් හිටියා ඇමරිකාවේ ජනාධිපතිවරයෙක් ෆ්‍රැන්ක්ලින් ඩෙලානෝ රූසවෙල්ට් FDR කියලා කියනවා. එයා වාර්තාවක් තිබ්බ මගේ මතක හැටියට 4 වතාවක් පිට ඇමරිකාවේ ජනාධිපති වුණා. ඒ කාලේ තිබුණේ නැහැ ඔය 2 term rule එක. හරි. අතන මේ එයාගේ ඔය වාර 4න් පස්සේ තමයි ව්‍යවස්ථාමය සංශෝධනයක් ඇවිල්ලා ෆ්‍රීලි තිබුණු තත්ත්වය වාර දෙකක සීමා කරනවා. 4 පාරක් ජනාධිපති. එයා ක්‍රියාත්මක කරා නිව් ඩීල් කියලා පොලිසි එකක්. මම හිතන්නේ ඇමරිකාවේ උදාහරණයක්. මොකද ඒක කරේ? fiscal injection to the economy. मूल्य संपद පොම්ප කරා ආර්ථිකය. හරි. අද දවසේ ලෝකයේ බහුතර ආර්ථික විශේෂඥයෝ කියන්නේ 1929 සිට 33 දක්වා තිබුණු ආර්ථික අවපාතයේ වෙනි නැරු අවපාතයක් කියන මොහොතක අර ක්‍රියාමාර්ගයෙන් හැබැයි දෙගුණ තෙගුණ කරලා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඔබතුමා දන්නවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කියන්නේ රිපබ්ලිකන් පක්ෂය. ඔබතුමා දන්නවා ව්‍යවස්ථාදායකයේ චේම්බර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බයිකැමරල් ලෙජිස්ලේචර්. සෙනට් එක තියෙනවා හවුස් ඔෆ් රෙප්‍රසෙන්ටේටිව්ස් තියෙනවා. සෙනට් එකත් රිපබ්ලිකන් පක්ෂය. හැබැයි හවුස් ඔෆ් රෙප්‍රසෙන්ටේටිව්ස් එක ඩෙමොක්‍රැටික් පක්ෂය. ඇමරිකාවේ බජටරි ප්‍රොසෙස් එක අවසන් වෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ අස්සනේ. හැබැයි කොංග්‍රස් එකයි සෙනට් එකයි ඒක අප්‍රූව් කරා. කොච්චර හැලහැප්පෙන්න තිබුණා දන්නවද? නැන්සි පෙලෝසි ස්පීකර් of the house lady from I think from California. එයා ඩෙමොක්‍රැටික් පක්ෂයේ. එයායි ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් කොයි ගහගන්නේ මොකද දැකලා තියෙනවද? නමුත් මේ අවස්ථාවේ මොකද දෙගොල්ලෝ එක වුණා. ඒකවල මොකද කරේ? 2.3 trillion American dollars were pumped into the economy. මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ නමින් චෙක් එක ආවේ පෝස්ට් එකේ. හෝ ඒගොල්ලෝගේ බැංකු ගිණුමට බැරවුණා. ඇයි? මොකද හේතුව? මිනිස්සුන්ගේ අතට සල්ලි ආවා. විශේෂයෙන්ම සිදුවෙන්නේ ඊවර තුනක් ගන්න. එක්කෝ පාරිභෝජන, ඒ කියන්නේ consumption. එක්කෝ ආයෝජන, ඒ කියන්නේ investment. එමණ savings, anything. අර ඒක කියන්නේ C++ I+S කියලා. ඒක තමයි අර මේ ජෝන් මේනර්ඩ් කේන්ස්ගේ aggregate demand management එක කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ ලෝකෙ පිළිගත්ත දෙයක්. එතකොට දැන් කඩාවැටුණු ඇමරිකානු ආර්ථිකයේ ගොඩ ගන්නට මොකද කරන්නේ? You are injecting, you are pumping funds into the economy. Right? මොකද එංගලන්තේ කරන්නේ? මේ UK, United Kingdom, එක්සත් රාජධානියේ මුදල් ඇමතිවරයා කියන්නේ chancellor of the exchequer. එයා පටන් ගන්න තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් furlough program කියලා. මොකද furlough program කියන්නේ? පෞද්ගලික ආයතනවල පවා ගැටුම ගෙවන්නේ ආණ්ඩුව 80%. හම්බුදා ගෙවන්නේ 20%. ඇයි? බ්‍රිතාන්‍යයක් තීන්දුව කරලා තියෙනවා මිනිස්සුන්ගේ අතට සල්ලි දෙන්න ඕන. සල්ලි දුන්නාම මොකද වෙන්නේ? consumption, investment, savings. ඒ දෙක උනා මොකද වෙන්නේ? කඩාවැටෙනවා ආර්ථිකය.
මොකද බංග්ලාදේශ වල කරන්නේ? මේ South Asian country එක. බංග්ලාදේශ වල 100% salary එක. මම මේක කරන්නේ government service නෙවෙයි. Private institutions. Hey, මිනිස්සුන්ගේ අතට සල්ලි දෙනවා to create a kind of an artificial boom. මිනිස්සු අමාරුයි මිනිස්සුන්ගේ අතේ සල්ලි නැහැ. සල්ලි දෙනවා artificial boom එකක් කියලා. Okay. එතකොට මොනවද ඉන්දියාවේ කරන්නේ? අපේ Prime Minister Modi. ජන සමාජයේ selected quotas වල. ඒ කියන්නේ low income, low middle class කියන පල්ලෙහා. එයා ඔය වගේම financial injection එකක් දීලා තියෙනවා. මම ඒකේ පසුබිම් මේක කිව්වේ ආර්ථික අවපාතයක් සිදු වෙනකොට ඒ කියන්නේ මේ බරපතල දැන් පිළිගන්න world economic depression එකේ වැඩි මේක ඊට වැඩි බැහැරු. ඒ බැහැරු තත්ත්වය තුළ we have to inject resources into the economy. ඒ කියන්නේ මුදල් පොම්ප කරන්න ඕන දේශීය ආර්ථිකය. That's a kind of a stimulus package. Yeah. ඒ stimulus package අපේ රටේ නෑ. ඒ stimulus package කරන්නේ ඇමරිකාව, එංගලන්තය, බංග්ලාදේශය කොවිඩ් වලින් විපතටපත් වුණු හැම රටක්ම fiscal stimulus package එකක් කරනවා අපේ රට විතරක් කරන්නේ. හරි. අපරාධ එක දැන් ඉවර කරන්න හිතුවා. මට අපෝහරස් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. එතකොට 20000 නේ මම පටන් ගත්තේ 60000. හරි. දැන් ඔතුමල දැනගන්න ඕනේ අපේ රටේ යම් මාධ්‍ය කලාවක් තියෙනවා. ඒ බොහොම විද්‍යාත්මකව විග්‍රහ කරන දේ විහිළුවට ලක් කරන්නට මේ මම මේකට කියන්නේ cut and paste media කියලා. හැමෝම නෙවෙයි. බොහොම සූකරයක්. කියන්නේ වාක්‍ය කපනවා තමන්ගේ දේශපාලන හාම්පුතාට පක්ෂපාතී වෙන්න කියලා. එතකොට රටේ යවන්නේ මේ සජිත් 20000 දෙක. හරි? ඒකේ විග්‍රහ කරන්නේ නැහැ කොහොමද මේ 20000ට ආවේ? කාටද ඒව ලබා දෙන්නේ? මොකද ඒක පසුපස තියෙන ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය? ඒක මොනවද කියන්නේ? මේ පෙන්නන්න හදන්නේ මේ නිකන් මේ ගස්වල වැවෙනවා සල්ලි. ඉතින් ගහින් කඩලා මේ සජිත් දෙනවා කියන එක. මම ඔබතුමාට කියන්න කැමතියි මම ගන්න හැම තීන්දුවකම ආර්ථික පසුබිමක් there's an economic justification. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ පවුලකට 60000 දෙන්න ඕනේ කියලා. කොහොමද 60000 වුනේ කියලා? 60000 වුනේ 60000 වුනේ ඔබතුමා කියවලා තියෙනවද 2016 ගෘහයක ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය? ඔබතුමා කියවලා තියෙනවද? 2016 මේ රටේ සෙන්සස් ඩිපාර්ට්මන්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජනසංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව. Census and Statistics. Census and Statistics. ඒගොල්ලෝ කරනවා මගේ මතක ඇහිලා අවුරුදු 5කට සැරයක්. HIES survey. Household Income Expenditure Survey. සිංහලෙන් කියනවා නම් ගෘහයක ආදායම් වියදම් සමීක්ෂණය. 2016 Google කරලා දැන් බලන්න පුළුවන්. 2016 ඒගොල්ලෝ විද්‍යාත්මක නිගමනයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට මාසෙකට ජීවත් වීම සඳහා 55000 2016. හරි. ඒක මොනවද මේ මාසෙකට ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය 55000 මොනවද ඒක විග්‍රහ කරන දෙආකාරයක. එකක් ආහාර වියදම්. අනිත් එක ආහාර නොවන වියදම්. So එකක් food expenditure අනිත් එක non food expenditure. Okay. එතකොට මේ 55000 දිනන දැන් මේක 2016. මේ සිද්ධි සිදු වෙන්නේ 2020. මම ආර්ථික විශේෂඥ කීප දෙනෙකුට කතා කරලා දැන් අපිට නැහැ 2020 stats. හරි 2016 නේ. අනිවාර්යයෙන්ම inflation cost of living බඩු මිල මේ consumer price index එක උඩට ගිහිල්ලානේ මේ කාලේ ඒක natural දෙයක් නේ. economist එක්ක කතා කරලා අපි දල වශයෙන් අනුමාන කරා තව මේකට රුපියල් 5000ක් එකතු කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක 55000 ධන 5000 60000. ඔන්න 60000ට ආපු ආකාරය. දැන් 60000 ගැන කිව්වහම මොකද රජේ කිව්වේ? ආපෝ අපිට සල්ලි නැහැ නුව කරලා මේව කරලා. ඊට පස්සේ කොහොමද මේක 20000 වුනේ?
එතකොට අපි කිව්වා හරි. රජයට මූල්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. එහෙනම් 20000ක් දෙන්න. දැන් කොහොමද දැන් 60000 කොහොමද 20000 වුනේ? අර මම මුතුමාට කිව්වනේ අර මේ ආහාර වියදම් ආහාර නොවන වියදම් කියලා කියනවා කියන්නේ. අපි තීන්දුව කරා හරි අඩුම ගානේ ආහාර ටිකවත් ලබාගෙන මේ මිනිස්සෙක් මැරෙන්නට නොදී 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට දෙන්න ඕන ගාන කීයද? අර 2016 සර්වේ එකක තියෙනවා 20000. 20000 කියන්නේ මම මේක අනුමාන කරලා කියන්නේ මේ රවුන්ඩ් අප් කරලා කියන්නේ 19,900 something. ඒ වගේ අර රවුන්ඩ් අප් ෆිගර් කරලා 20000. ඔන්න 20000 ආපු විදිය. හරි? ඔන්න 60000 ආපු විදිය. දැන් සති දෙකකට ඉස්සෙල්ලා අපේ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මේ නිකන් සමච්චලයට දැම්ම මේ මොකක්ද ප්‍රවෘත්ති නිවේදනය මේ සජිත් ප්‍රේමදාස එක වෙලාවකට 60000 කියනවා. ඊට පස්සේ තවත් කවුරු හරි කිව්වම 20000 කියනවා. ඉතින් ඇත්තම කියනවනම් පොඩක් 5000 හා 60000 කියනවා 25000 දෙනවා කියනවා දැන් 20කට බැහැලා කියනවා. මම කතා කරනවා උදාහරණයක් හරි. එතකොට ඇත්තටම කියනවා නම් අද වර්තමානයේ ගරු අගමැතිතුමා තමයි මුදල් ලැබෙන්නේ. එයාට කවුරු හරි මේ ගුණාටම් ගන්න කවුරු හරි ප්‍රවෘත්ති නිවේදනයක් ලියලා දුන්නා. එයා ඔහේ බලන්නත් අසම් කරනවා. එතකොට රටේ ගරු අගමැතිතුමා කියවල නැහැ household income and expenditure survey. හරි. එහෙම පුද්ගලෙක් තමයි දැන් මුදල් ලැබෙන එකක් කරන්නේ. එතකොට 60000 20000 විග්‍රහය මේකයි. හැබැයි මේක විග්‍රහ කරනකොට මම හැබැයි මේ කාටවත් මේ නම් කරලා මම දොස් කියන පුද්ගලෙක් නෙවෙයි. ඒක කමුනාස්ලම දන්නවා. අර cut and paste media කියන්නේ. cut and paste media එක ඔය ෆ්‍රැන්ක්ලින් රූස්වෙල්ට් ගැන කියන්නේ නැහැ. නිව් ඩීල් එක ගැන කියන්නේ නැහැ. ජෝන් මේනර්ඩ් කේන්ස් ගැන කියන්නේ නැහැ. aggregate demand management ගැන කියන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඔය තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? කට් කරනවා කෑල්ල 20000 දෙන්න. ඒක තමයි මේ ඊළඟට මම ඉන්න තැන තමයි කාටද මේ 20000 දෙන්නේ? මේ 20000 දෙන්නේ ස්වයං රැකියාවලාවේ ඩේලි වේජ් කට්ටිය. ජන සමාජයේ අසරණව කට්ටිය. මිඩල් ඉන්කම් ට්‍රැප් එකේ ඉන්න කට්ටිය. ඔබ මතකනේ මිඩල් ඉන්කම් ට්‍රැප් එක මොකක්ද කියලා? ඒ කියන්නේ මැදි ආදායම් මරෝග. ඒ කියන්නේ ලෝ මිඩල් ක්ලාස් එක. අනිත් එක පවර්ටි ට්‍රැප් එකේ ඉන්න ග්‍රාමීය සහ නාගරික දුප්පතුන්. එතකොට මේ අපි කෝටිපතියන්ට ප්‍රකෝටිපතියන්ට දසලක්ෂපතියන්ට 20000 දෙන්නේ නැහැ. So it's kind of a you look at the status of that particular family, you make the assessment and you then do it. So why 20,000? It's a fiscal stimulus package which this country needs. මේ රටට මූල්‍ය උත්තේජන පැකේජ් එකක් අවශ්‍යයි. ඉතින් තරහ වෙන්න බෑ මෙහෙම කිව්වට මේ ආණ්ඩුවට මිල්ටන් ෆ්‍රීඩ්මන් ගැන දන්නේ නැහැ. ෆ්‍රෙඩ් හයර් ගැන දන්නේ නැහැ. ඇඩම් ස්මිත් ගැන දන්නේ නැහැ. ජෝන් මේනර්ඩ් කේන්ස් ගැන දන්නේ නැහැ. ජෝන් මේනර්ඩ් කීන්ස් ගැන දන්නේ නැහැ. සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩිමාන්ඩ් ගැන දන්නේ නැහැ. දැනගන්න පුද්ගලයාට මොකද කරන්නේ? අපි දන්න පුද්ගලයාට මේ අපේ ප්‍රතිවාදීන් දිනන ඩොලර් කඳු. ඩොලර් කඳු භාවිත කරලා ඔබතුමාලා දැනගන්න ඕන ට්‍රෝල් ෆාම් කියලා එකක් තියෙනවා නේද? ඔතන ඔන්න රිසර්ච් කරන්න. ට්‍රෝල් ෆාම් කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? කම්පියුටර් 1000ක් දානවා. 1000ට ගන්නවා මේ ඔය හොඳ ඉගෙන ගත්ත ළමයි 1000. පඩි ගෙවන දිනපතා. මොකද ඒගොල්ලෝගේ ජොබ් එක? මේ වගේ අපි වගේ ඇනලිටිකලි හිතලා බලලා පොලිසිස් හදන අයට මඩ ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ දැන් ට්‍රෝල් ෆාම් වලින් දැන් අපි මේක එක සත්‍යවාදී මතයක් හදුවා කියලා. ඒකට දානවා මේ ඒගොල්ලෝ බූස්ට් කරනවා 1000ක් විතර කමෙන්ට්ස් දානවා මේ එක්ක පරුස වචන කියලා හරි ඒක නිකන් මේ ගෝනාට හදලා. හරි? එතකොට ඕක හරහා ඒකත් බූස්ට් කරනවා තව සල්ලි දානවා. ඒ එහෙම කොහොම කරලා බොරුව ඇත්ත කරනවා. මේ අර මෝඩයා ඥානවන්තයා. ඉතින් මම එකක් කියන්න කැමතියි මේ අපි කවදා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය කරන්නේ නිකන් ගහෙන් ගිනි වැටෙනවා. අපි හොඳට ප්‍රශ්නයක් ඇනලයිස් කරලා අපි cost benefit analysis එකක් කරලා මේ if the benefits outweigh the cost we go ahead with it.
එතකොට දැන් තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ ඕව කරන්න සල්ලි තියෙනවා කියලා උත්සාහ කරනවා. එතකොට දෙහිවල ගල්කිස්ස වෙරළ තීරුවේ මුහුදු වැලියක් තියෙන allocate කරලා තියෙනවා 8900 lakhs 890 million. Why? Because you can create Mr. 10%, Mrs. 10%, Mr. 15, Mr. 20%, Mrs. 20%. And you also know American dollar laksa harasiya dollar allocated for the Homagama cricket stadium. Why? දැන් ඔබතුමාලට අත්දැකීම තියෙනවද සූර්ය ක්‍රිකට් ස්ටේඩියම් වල මොනද? ඇස්තමේන්තුගත මුදලින් 6-7 ගුණයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් වියදම් කරා ස්ටේඩියම් එක හදන්න. ඒකේ කොහොමද? ඉතින් ඒකේ චයිනීස් කෑම තියෙනවා, කොරියානු තියෙනවා, ඉන්දියන් තියෙනවා, හොඳ කෑම. 10 කෑම තියෙනවා, 20 කෑම තියෙනවා. ඒකට වැඩි කෑමක් මේ කතා කරන්නේ මේ කොවිස්. ඒකට ඒවට සල්ලි තියෙනවා. මිනිස්සුන්ට ඩිරෙක්ට් financial injection එකක් එනේවට ඒවට නෑ because you can't tell the person මේ ඔයා 20000 දිනවට 5000 දෙන්න කියලා. ඒකේ කොමිස් බෑ. So the basic answer to your question උන්වහන්ගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර තමයි විද්‍යාත්මකව දත්ත මත පදනම්ව තොරතුරු කරුණු කාරණා මත පදනම්වයි මේ තීන්දුව ගන්න. මොකද මම විශ්වාස කරන්නේ දැනුම කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකය knowledge based economy. Right? I don't believe in an economy based on falsehoods. බොරු මත පදනම ආර්ථිකය නෙවෙයි. ඒ සමාජයේ මම කරපු විග්‍රහය මේ සභාවට තේරෙන්නේ නැති. මේ ඉතින් ආයතනලෙස ප්‍රයාගත් මුදල් බලය තුළ එක එක උපක්‍රම උපයෝගී කරගන්නවා troll farm එක various high class consulting agencies to rubbish what truly needs to be done. ඒ අවසානයේ මොකද්ද? තිබ්බ ඇත්ත. We don't have a financial stimulus package. Simple as that. Our neighbor is injecting so much of resources, but we are not. And also, actually, මම තව ටිකක් කියනවා මේ ආණ්ඩුව මේ කොහොම අදුරුදර්ශී එක පාර්ටම රජයේ ආදායමෙන් 600 to 700 බිලියන් නැති කරගන්නවා. tax concessions දෙනකොට ආර්ථික විද්‍යාව ගැන යම් මූලික දැනුමක් තියෙන අය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේ පොදු සාහනයක් දෙනකොට you have to adopt a step by step approach. ඉස්සෙල්ලා එක පියවරක් පොදු සාහන දෙන්න. ඒ පොදු සාහන දුන්නාට පස්සේ ඒකේ බලපෑම බලනවා. රාජ්‍ය ආදායම. හරි ඒක ටෙස්ට් කරනවා. දැන් මොකද යන ට්‍රෙන්ඩ් එක. ඊට පස්සේ තමයි දෙවෙනි පියවරට දෙන්නේ ඊළඟ ටැක්ස් කට්. මේ මාර්ගම කවදාවත් 700 billion මේ රාජ්‍ය ආදායම අහිමි කරගන්න that is what we call imprudent economics මේ impractical economics ප්‍රායෝගික නොවන බුද්ධිමත් නොවන මේ පියවර ප්‍රශ්න උත්තර දුන්නා. හැබැයි ඉතින් මේක බලපාන්නේ තමයි ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ ඉන්නේ 80%ක්ම මාතෘ වගේ අපත් නෑ. ඊපස් කොට. පතේන මොනිටර් මේ ක්ලාසෙන් ලෝබින් ක්ලාස්. මම උතුමන්ට ආපලයි. චරෝ දුප්පත් නැහැ. ඔව්. කාලයක් කියන්නේ. හැත්තේගේ කැරලා කාව. ආවද? හැත්තේගේ කැරලා කාව ලැබෙන. ආවනේ. 88ක් තාව. හරි. ඔය කැරලි දෙකට ප්‍රධානතම හේතු ගැන ඔබතුමා දන්නවා. හේතුව තමයි ඒ කියනෝනේ ඉකොනොමික් growth කියලා. හරි ආර්ථික වර්ධනය. ආර්ථික වර්ධනයේ තිබෙන imbalance එක අසමතුලිත භාවය. දැන් මේ කියනෝනේ අපේ තියෙනවා 4% growth 5% growth කියන ආපහු ඔබතුමා දැන් පුළුවන් නම් ඕනම බලන්න ටංගාල Google කරලා බලන්න HIS survey. ඒකේ කියනවා අපේ රටේ ආර්ථික වර්ධනය ගැන කතා කරනකොට national income කියලා එකක් තියෙනවා ජාතික ආදායම. ජාතික ආදායමෙන් 55% භුක්ති විඳින්නේ පොසත් 120. අපේ රටේ. ඒකට දුප්පත් 120 භුක්ති විඳින්නේ 4.5යි 5 අතර ප්‍රමාණය. අපිට බැරි නම් මේ අර මේ there's a quotation in English. I believe, I can't remember who it is.
if the few who are rich in society, okay, cannot take care of the many who are poor, සමාජයේ සුළුතරයක් වන පොසතුන් සමාජයේ බහුතරයක් වන දුප්පතුන් රැක බලා ගන්න බැරි නම් අනිවාර්යෙන්ම අර පොසතාගේ පැවැත්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. It's true. So we have to have balanced economic growth, equitable economic growth. This is what my father followed. දැන් මගේ පියාණන් දුන්නේ නැද්ද businesses වලට සහන? රතු කාපට් එක කියලා දුන්නා මේ ඔයාලට ටැක්ස් ක්‍රෙඩිට් ගන්න, බැංක් ලෝන්ස් ගන්න, ඩියුටි ෆ්‍රී පර්මිට් එක ගන්න. හැබැයි ඔයා ගේන්න ඕනේ මෙච්චර මිලියන්ස් ඔෆ් ෆොරෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්. ඔයා ගාමන්ට් එක සෙට් කරන් පස්සේ මට ඕනේ ගමේ ඉන්න තරුණයන් 1000කට 1500කට රැකියා. How much of relief he gave to the businesses. But please do remember, you have to look after the businesses. You have to look after the entrepreneurs. You have to look after those who are creating wealth. But whatever wealth that the country generates, you have to have equitable and fair distribution of income and resources. But again, equitable, සමානාත්මතාවය ස්ථාපනය කරන and fair, සාධාරණ සම්පත් සහ ආදාය බෙදියාමේ ප්‍රවාහය. ඒක උනේ නැත්නම් මේවනේ rich කට්ටිය වැඩිම rich වෙනවා. poor කට්ටිය වැඩිම poor වෙනවා නම් what will you have? You will have a social revolution. Then when you have the social revolution, businesses will also fall. අර චිට් එකකින් රජ කරපු යුගයේ මතකයි නේ? චිට් එකක් දුන්නේ ෆැක්ටරි වහන්න. එයාපෝට් එක ගහුවා, පෝට් එක ගහුවා. So you will have, you know, so when you're running a country, මේ අඟුලේ යටපත් ගගා මේ ආර්ථික දරුණු ගැන අංශු මාත්‍රයක්වත් නොදැන කිසිම අවබෝධයක් නැතුව මේ ඇඩ්වයිසර්ස්ලා සහ යම් නිලධාරීන් කොට්ටාසයක් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙලා එහෙම තියෙන කියලා ගත්තොත් රත්න දෙවියකට දෙහින් දල වශයෙන් මට කියන කොට වැරදිලා සමාවෙන්න මොකද මට අයිසන්නේ මේ ටීවී තියෙන මේ නැත්නම් කට්ටක් පේස් කරලා දානවා මේ දල වශයෙන් මගේ මතක හැටියට පෙබරවාරි ඉඳලා ඔයාලා දන්නවද කොච්චර බිලියන ප්‍රමාණයක් සල්ලි අච්චු ගමු අපි අත් වශයෙන් දන්නේ නැහැ අහලා තියෙනවා. එතකොට මේ රටේ පුරවැසිය හැටියට දැන් මේ මූල්‍ය පරිපාලනය, මූල්‍ය කළමනාකරණය, fiscal management, you have that activity of fiscal responsibility act. එතකොට මේ දැන් බිලියන ගාණක්, මිලියන නෙවෙයි බිලියන ගාණක්. They are talking of some 400 billion. මේ රටේ පුරවැසියන්ට හැටියට අපි දන්නේ නැහැ කොච්චර print කරන්නේ. ඉන්දියානු print කරපු සල්ලි කොහටද ගියේ? මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ? කොහොමද කියන්නේ සල්ලි නැහැ ඒක? මම කියන්නේ සල්ලි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ for productive purposes. It must be targeted and it must be focused. When you start printing money like whatever, that depreciation. No, printing money has a direct relationship to inflation. But you have to understand, at a time when the economy is running at under capacity. Now, what do you know under capacity? Why under capacity? Our exports are not moving because the buying power of the countries that receive our exports, the buying power of the consumer has receded. So when you are having an under capacity situation, it's okay to print money, but print money and use it for a purpose. Print money and pay off the workers who are in factories rather than laying them off and sending them to the unemployment line. Even in Bangladesh, 100% දෙන්නේ. මේ කියන දේවල් 20,000 වුණත් මේ හැමදාම නෙවෙයි. Only up until the economy comes up. ඉතින් මේ අපි මේ විද්‍යාත්මකව කරන විශ්ලේෂණය මේ අර කෑලි වලට මේ එඩිටර්ස්ලා කපලා මේ කොහොමද මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මේක වාසි වෙන්නේ කියලා මේ කට් එක හදලා දානවා ප්‍රවෘත්ති වලට. ඔයගොල්ලෝ නැත්තේ Yes. I just want to clarify. Actually, now I have a small company. Right. Yeah. Due to this corona
situation. Okay. We are facing a very bad situation to pay the salaries for the people. May I ask you something? What is your company? I am into air conditioning. Right? How many do you employ? I have about 10 people. Okay. And other thing is we are doing government sector also. Same situation. Governments. No, government sector also we are maintaining. Yeah, you are supplying air conditioners. Yeah, Right. we do maintenance. Okay. And last government, your government, Yeah. same scenario we are facing now also, right? And Non-payment of I'm not saying non-payment. Yeah. delay. It's a very bad delay, right? And for a small company, it's affect very badly. So now this situation, due to Corona situation also, in very difficulty, I was able to pay our staff for 3 months. And the government told us that you can get a loan Of for 4%. 4%. Yeah. And when I applied, they said there is a certain amount being allocated for all the banks, and it has to be divided for every bank in a certain percentage. So, say if I have account in commercial bank and another bank, something say Union AB, right? So they say there are more than 50,000 people are asking for loans, and if you are asking for a loan, the need what you want need like the salary, phone bills, all this like electricity bill, everything. Your recurrent expenditures. Yes, only that you are getting. Yeah. And to get that, they say you have to keep your house or a land. So that is called collateral. Yes. Right. So if we have Can that, I answer your question as a simple answer? yeah. No, Similar types of, these are what you call loans that you are giving, okay, for working capital Correct. and to increase your company's liquidity. ආයතනයේ ද්‍රවශීලීත්වය වර්ධනය කරන්නටයි ඔය loan එක දෙන්නේ. Okay. Now, I'll give you the simple answer. You know the same loans at low interest are being given to companies in UK. Okay. The loans that are given in UK are moving. ඒක නෙවෙයි ක්‍රියාත්මක වෙනවා. But here it's stagnant. ඒක move වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද collateral ඉල්ලන්නේ නැහැ. So you know what's happening in UK. On behalf of the citizen and the company, the government is guaranteeing the loan. තේරුණා? ආණ්ඩුව අප වෙනවා මේ ව්‍යාපාරිකයාගේ සහ individual ගේ loan එක. Why can't we do it? That's a question I'm going to ask. So that's what I would do. Yeah. How are you going to do now? So I just gave you the answer. Yeah. Government guaranteed loans. Guaranteed loans. Yeah, you see, you know, some of these economists who are advising the government, they think that this is going to go on and on and on and on. That won't happen. We are trying to help you to get back onto your feet. එමනේ ආපහු නැගිටින්න දෙන උදව්වක්. එතකොට නැගිට්ටයින් පස්සේ you do a reassessment and have a kind of a stretched out repayment period for your loan. ඒ කියන්නේ stretch කරපු එක දෙනවා අර burden එකක් නොවෙන්න. ඉතින් මේ සමහර ආර්ථික විද්‍යාඥයෝ හිතනවා මේක හැමදාම මේක දෙන්න ලී. ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් නැහැ. ඔබතුමා වැනි ඔබතුමා මට මේ විදිහට කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්ත. So this is the engine of economic growth. මේක තමයි ආර්ථික වර්ධනයේ engine. කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණයේ කර්මාන්ත ඔබතුමා අහලා තියෙන්නේ. Small and medium sized industries. So this is what I will do. Quite simple. So that means you are not going to take anybody's land and for that, No, but What's your? but you will have to. You won't just get the loan. Yeah. You will have to give us the plan, your projection. How you are going to pay? Exactly. Right. So those you must not suspect your own citizens. රජයක් වුණාම තමන්ගේ පුරවැසියෝ සැක කරන්න හොඳ නැහැ. හරිද? දැන් මේ ආණ්ඩුවේ තියෙන ලොකු සැකයක්. හරිද? හැබැයි මේ ඔයා වගේ උතුමා වගේ කර්මාන්තකරුවන්ට ලෝන් දෙනකොට ඉක්ක ගන්න. කටමනවා. සමාවෙන්න for using those words. එතකොට අර මේක ඉන්නවනේ කෝරු මෝරු
Wales la. Yeah. Kalmassu loan. Yeah. They are taken in billions. Yeah, I got to know that. They take in billions and they are wiped off. They are post So that won't happen under our administration. But the thing is, Sajith, now when you come to You can call me Sajith. it's okay. When you come when you sit in that seat, right? Around you there will be rows. I will say like that, you know. And those people will not allow. Say if you want to do the correct thing, they will not allow you to do it. The same situation happened last government also. So what kind of decisions are you going to take? Because one person can't take it when others are, saying no. Can I answer your question, please? Yeah. Now, I'm not a betting person. I don't bet, right? But I'm going to take an example, right? Usually, what do you hear when you bet? You look at the horse's track record. Now, do I have a track record of looting government money? Do I have a track record of being corrupt, taken government funds for private and personal purposes? And you all can answer. No. Right. So, පුද්ගලයෙක් ගැන හිතනකොට එයාගේ track record එක බලන්න. අර පොට්ටු දාන ASEAගේ track record එක බලනවා වගේ. මේ උතුමා ඉන්නවා කරන. You looking so don't assume or presume. Right? You must assume and presume based on reality. So you don't try to equate me with those who let the Yahapan understand. Yes, I'm telling you. No. I can understand your suspicions. I can understand your questions because they relate to uncertainty. Because there's a bad taste left in the mouth of our people. That's why they say no, all 225 should go to hell. They say විසිපහම අපායට යන්නේ කියලා කියන කතාවක් තියෙනවා. කවුද කියන්නේ? മന്ത്രിවරු. හරි. ඉතින් අපායට යන්න ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. ඔය කොරෝනාවකින් ඉස්සෙල්ලා ජනවාරි 28යි පෙබරවාරි 5යි මම කිව්වා කොරෝනාව ගැන. හරි ඒව විහිළුවට ලක් කරා. ඒක ගන්න එකයි කොචීනේ තරහ වෙයි. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ මුවාවරට ගැන. දැන් කියන හැමෝටම ගෙදරින් එළියට බහින්න මේව අඳින්න. ඒව වැඩක් නැහැ කියලා කිව්වා. So I mean please check the track record of people whom you are going to back. අර කියන්නේ පැටිකිරිය බලන්නේ pedigree එක බලලා තියෙනවා. I'm not going to loot the treasury of this country. And actually, we as Samagi Janabalavi, we don't have much resources to do campaigns. That is because we have not looted the country. We have not robbed the country. So, I won't have rogues or whatever. I will have a good new set of people, capable people. One thing, sir, I would like to just apart from politics, political politics, the biggest mistake we did was the UNP and APA. So should have impeached the previous president. If you did that at that time, Which president? yeah, citizen, they impeached it. You already didn't take it forward. That is the fault of the government. That is also a very hypocritical thing. We bring him in and impeach him. We are also impeaching ourselves. Yeah, but he let the side down. No, I want to be very, very, very honest with you. Both of them let the side down. Both. Not just the president. Both leaders. See, now the biggest issue is the central bank thing. Yeah, that's the reason. So the central bank thing took place. Just, I believe, we came to power, 8th of January. The cabinet was sworn in on the 12th. It happened during the latter part of January or February. Something along those timelines. So come on. I mean, you don't behave in that way. And I'm not trying to defend His Excellency Maitripala Sirisena, but one of the major reasons for the conflict is the central bank issue. Yeah. I am not going to approve or condone highway robbery and daylight robbery of financial resources. No way. I'd rather
give up politics and go home. But, So we, yeah, go ahead. a lot of people, a lot of ministers were silent when that situation. Yeah. Everybody was silent. No, not everybody. Not everybody. They didn't show to the We government. spoke within cabinet. Yeah. You know, I have spoken. It's like this. You have to understand. In this system of government, there's something called collective cabinet responsibility. Okay, so we have the right to voice our opinions within the cabinet, right? And today I must say, the Prime Minister was very powerful. In the sense, he took decisions, and the meetings and the conferences that took place were all, how should I say this, they were all cosmetic. You were just going through the motions. So you have a discussion. When he comes to the discussion, already the conclusion is written. So you have the discussion for the sake of having discussions. So you can't have that kind of decision making. I mean, I was amazed. This was the first time I was in cabinet. My God, the way you arrive at decisions. It's unbelievable. No wonder this country is not progressing. It's going backwards. There is no coherent discussion. There is no analysis. You see, the way you arrive at decisions is, the way I would arrive at decisions is, first what you do is, look at the issue. Analyze the problem. Have your own opinion. Also get the opinions of the experts who are experts and specialists in that subject area. Have a very thorough discussion. Discussion based on facts. Discussions based on reality. Okay? Then you will have a series of policy options. Not one, series. Say maybe 3 or 4. Then what you do is you weigh your policies. Basically what you do is you do a cost-benefit analysis. If the benefits outweigh the costs, you go ahead. That's how I would decide. I hope I answered the question. බව සාමාන්‍යයෙන් අති විශිෂ්ටයි. මම සතුටුයි ගැන කතාවෙන් තේරුණා ඒක. මම මේ කියන්නේ ඔබතුමා ජනාධිපතිවරණේ පරදින්න ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි MCC ගිවිසුම. අපි දන්න මේ ප්‍රසිද්ධ රහසක් තමයි මේ කාලේ හැම පන්සලකම වගේ බණ කියන මොහාවෙන් මේ පිළිබඳව අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ඔලු ශුද්ධ කරලා මේ පිළිබඳව ලොකු බිල්ඩ් එකක් මෙව්වා. දැන් ඒක සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. ඔබතුමාගේ වැඩ පිළිවෙලක් තියනවාද නැවත මේ නොමග ගිය මිනිස්සුන් ඒ අයව නැවත ඔබ වහන්සේගේ පැත්තට හරව ගන්න මාකට වැඩ පිළිවෙලක් තියනවාද? මොකද්ද ඒක සඳහා ඒ විශාල ඡන්ද ප්‍රමාණ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද ප්‍රමාණයක් විශාල වශයෙන් රැවටිලා ගියා ඒ පැත්තට. MCC ගිවිසුම ගැන මම ජනාධිපතිවරණයේදී ස්ථාවරයක් ප්‍රකාශ කළා. මගේ ස්ථාවරය වෙනසක් නෑ. මම කියලා තියෙන්නේ MCC ගිවිසුම අවශ්‍ය කරනවා. දැන් MCC ගිවිසුම කෑලි වලට ඉරණයි කියපු කණ්ඩායම තමයි ඕතුමා දන්නවද මේ ආණ්ඩුව වෙනස සිදුවුණු හැටියට මේ දැන් MCC ගිවිසුම ලේවිලක් කරනවා කියනකොට රට හරහා කොරිඩෝවක් හදනවා. පාර එක පැත්තක් ඇමරිකාවටයි කියනවා කිව්වා අනිත් පැත්ත ලංකාවටයි කියනවා. අටම ස්ථානයේ 16ම ස්ථානයේ ඒ වගේම දරදා හඳුරු වන්දනාමාන කරන්න යනකොට මේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයෙන් අවසර ගන්න දෙන්නේ කිව්වලේ මම මේ කොහොමද පොඩි කිව්වා. දැන් අසු ස්වාමීන් වහන්සේලා මැප් පිටංගල පැදලා පෙන්වනවා. ඒක මාරාන්තික දැන් මම අහන්නේ ඊට කබරෙන් තමයි මාරාන්තික උපවාසිකුත් කරා. ඒක මම එදා ප්‍රකාශයක් දුන්නා. මම ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ MCC ගිවිසුම ඉරලා ගමනයි. මගේ ස්ථාවරයේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඒක ඇත්තට එතකොට ස්ථාවරය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මේ MCC ගිවිසුම නරකයි කියලා කියපු කට්ටිය. ආණ්ඩු වෙනස සිදුවෙන් පස්සේ එකද එක්කෙනෙක් දාලා කියුවා මේ 70ක් හොඳයි 30යි නරක කියලා. ඒතකොට දැන් ඇත්තටම මේ ආණ්ඩුව ඇමරිකාව ළඟ දන ගහලා තියෙනවා. හරි? ඇමරිකාව ගැන ළඟ දන ගහලා ඒගොල්ලෝ කියනවා අහෝ ස්වාමීනි අපිට තව සති දෙක තුනක් දෙන්න මේ ඉන් පසුව අපි කොහොම හරි මේක මෙයා කරන්න බලන්න. ඒ වගේ විවිධ කතාවක් නෑ මම කියන්නේ ගරු මැතිතුමනේ දැන් ඔබතුමා කිව්වා MCC ඉර දානවා කියනවා. ඒක මිනිස්සු ඉරලා දානවා කියලා කිව්වා.
නමුත් මිනිස්සු එක විශ්වාස කරේ නැහැ. ඔව්. ඒ නිසානේ සිංහල බෞද්ධ ඡන්ද වැඩි ප්‍රකාශ ගාක්ම මිනිස්සු බය වුණා මේ රට දෙකට කඩයි. ඒ වගේ බිල් එකක් නෙමෙයි දැන් විශේෂයෙන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්සල්වල ගිහින් මේ බණ කියනවා කියලා මේ වගේ මිනිසුන්ගේ ඔළුව සුද්ධ කරලා දැම්මා. දැන් මම අහන්නේ නැවත මේ ඒ නොමග ගිය මිනිසුන්ගේ හිත වෙනස් කරන්න මොකක් හරි වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවද? මේ හිත ඇදෙන්න ඕන අපේ ක්‍රියාවෙන්. දැන් මම මගේ ක්‍රියාව ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ජනතාව වරමක් දුන්න MCC කිවිසම ඉරලා තමයි. මම ඒක ඉරලා තමයි. නෑ ඒක අපි නමුත් දිව දෙකේ කතාව තියෙන ආණ්ඩුව. නෑ අපි ඒක මිනිසුන්ගේ ඔළුවට මේක දැනෙන්න කියන වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවනේ. මේක මෙහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. ඉතින් මම අපි මගේ කණ්ඩායමයි අපි කතාවල කියනවා. අපි තාරකයට අවස්ථාව. අපේ අතන ෆිස්කල් ස්ටිමුලස් පැකේජ් එකේ අංශ තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි අර මම කිව්ව ජන කොට්ටාස වල 20000 ලබා දීලා. හැබැයි ඒක 20000 not till eternity. මේ සදාකාලික 20000 නෙවෙයි. මේ ආර්ථිකේ ගොඩනැගෙන ගන්න. දෙවෙනි එක තමයි අර 104 මේ සහන පොලි ණය අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. මිනිස්සුන්ට ඒ ලෝන් එක ලැබෙන ආකාරය. තුන්වෙනි එක තමයි අපි අදහස් කරනවා මේ කඩාවැටී තිබෙන ජාත්‍යන්තර තෙල් වලට සාපේක්ෂව තෙල් බිල අඩු කරන්න. මොනවා පියවර තුන අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. හරි වයිවලේ මේ එතකොට මම ඔයාලට කියන්න කැමතියි මේ මගේ මේ උත්තර වලින් මම අවංකව කියන්න ඕනේ මොකද මම මේ අංකල කතා කරන්නේ ඇත්තටම මේ ආර්ථිකයක් කල්පනා කරනවා කියන එක තාමත්ම අමාරුයි තාමත්ම සංකීර්ණ දෙයක්. දැන් මේ සංකීර්ණභාවය වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ රටේ අකාර්යක්ෂම රාජ්‍ය පාලනය සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති තුන. ඉතින් මේ සිදුවෙලා තිබෙන මේ මහා අවුල ලියනවා කියන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් අපි හරේ විශ්වාස කරනවා හොඳ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් තුළින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජනතාවගේ විශ්වාසනීයත්වය අපි තහවුරු කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් අපේ රජයක් තුළ සැප සම්පත් භුක්ති විඳින හැමදේම ඉන්න බෑ. හරි? මේ අමාරු වෙලාවේ මිනිසුන්ට බඩ පටිපද කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ මම සමගි ජනතාවගේ ප්‍රධානිය හැටියට මම ඔප්පු කරලා දෙන්නම් මේ අපිට ලැබෙන වරදාන වරප්‍රසාදත් අපි මේ ආණ්ඩුවට පරිත්‍යාග කරනවා. ඉතින් රටට පරිත්‍යාග කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පරාර්ථකාමීව අපි කැපකිරීම කරලා ඒ ඉදිරියට යන ගමනක් ජනතාවගේ විශ්වාසනීයත්වයක් ඇති වෙනවා. මේ වැඩ කටයුතු සිදු වෙනවා. මොකද මේ හැම දෙයකටම මේ මැජික් බොන්ඩ් එකක් නැහැ. මේ මැජික් මේ ආයුධයක් නැහැ. මේ ශනිකවම තත්ත්ව වෙනස් කරන්න අමාරු දෙයක්. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා තරයේම 100 ලක්ෂ වාරයක් මේ ආණ්ඩුවේදී අපිට මේ රටට යහපතක් කරන්න හැමන්සෙක.